ويجمع به ويعيد علينا وعلى أولادنا ذريتنا كلنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الراحل مثل أربعة المجتهدين مخرجين بالدين إلى حضرة جميع أولاد ما كانوا من مشارق الأرض وغالبها فليفتح بين الجبال فداء خصوصا إلى حدث الشيخ المكرماني ولعن السودان يا شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة المخزن وجود حبيب الشيخ محمد الثالث ثم إلى الجبال سبب خصوصا الحبيب عبد الله بن الحداد إلى حضرة الحبيب عبد الدين بن السباب أن الله تعالى يعطي درجات من الجنة كثر من مثوبات وضاع السنة محفظ الأنبياء وقال به ويعيد علينا وعلى أولادنا ذريتنا كلنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين حمد شيخنا مرضى واحد سيدنا الحبيب عمر محمد الحبيب حمد الله تعالى ونفعنا بعلوم الكريم امين. يوم الله لنا ولهم الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. ثم الى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات خصوصا خاصه الى مصنفات الكتاب بدايه الامام محمد الغزالي ان الله تعالى يعيد درجات بالجنه ويكثر من مثوبتهم وضع الصلاه محفظ الانبياء وفعل به ويعيد علينا وعلى اولادنا ذرياتنا كما بنا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والاخره. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو تعلم التعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وتربية ثوابه سبحانه وتعالى. قال المسلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بكتاب امين وبه الى ان قال واعلم ان جميع اعضائك ستشهد عليك في عرصات القيامه بلسان منطلق ذلك يفضحك به على رؤوس ملأ من الخلق. Sebelum kita mulai pengajian, sebenarnya sempat ada pertanyaan, tapi kenapa orang yang lebih sholat duhur atau sholat maghrib, duhur biasanya sirri, harus fatihah begini, nabi maghrib harus fatihah penyaring. Itu pertanyaan atau selama minggu ini. Ya jawab kalau saya kalau tengah emot misalnya orang mau masuk. Lagi seperti itu tidak baik. Pertanyaannya adalah apa hukumnya apabila seseorang sholat duhur atau asar mau sholatnya nyaring? Coba kita sendiri mana dia orang sholat maghrib, isya atau subuh mau sholatnya begini. Mereka orang seperti imam. Jawabannya dari segi sholat hukum besar. Sholat besar. Apa khilaful aula? Khilaful aula ini kenapa menyalahi keutamaan? Kalau Rasulullah SAW menjago sallu ini usolli sholatlah kalian bagaimana kalian melihat aku sholat. Mana dia orang yang sholat maghrib? Mana dia orang yang sholat maghrib ke TV? Atau sholat isya ke TV? Atau bersapu? Jadi sapu berspion, sapu mulut bukan? Sapu kodok bukan? Sapu pada waktunya tapi ke TV. Apakah tetap disunahkan mau Fatihah penyaring? Jawabannya tetap disunahkan mau Fatihah penyaring. Senajan sholat TV kita berjalanan.
Pak Kecempok sombong waris kita sholat sebagian dari sholat macam sholat disunahkan mau sholat Fatihah penyaring. Nabi tak penyaring ketika waris kita tak penyaring sholat Isya, sholat Maghrib atau sebutan apa mau masak cuma oleh kesunahan dalam penyaring. Wa'alam atawa Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah anna jami'a a'dha'ika bahwasanya seluruh anggota tubuhmu satashhadu 'alaika akan bersaksi terhadapmu fi 'arasatil qiyamah bilisanin qalidin dalikin akan bersaksi terhadapmu di hari kiamat dan akan berucap seluruh anggota tubuh dengan ucapan yang fasih dan jelas. Yadhahuka bihi ala ru'usi mala'in minal khalqi yang mana seluruh anggota tubuhmu akan menyebutkan semua perilakumu di depan seluruh makhluk yang ada. Alias ketika kita melakukan suatu maksiat di tempat yang kelihatannya sendiri, apakah kita aman dari pandangan Allah? Bukan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Kelak di yaumul qiyamah seluruh anggota badan mereka akan menjadi saksi. Kita tidak usah membela diri kita sendiri pun dan badan bibir ini bisa bekal wajah. Itu tangan, asta, sokok, badan semua akan bersaksi. Bahkan tempat yang kita gunakan untuk maksiat, begitu pun juga seluruh amalan soleh akan menjadi saksi secara anggota tubuh kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala yaqulu dalam Al-Qur'an, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Pada hari tersebut seluruh anggota tubuhnya yaitu lisannya, tangannya, kakinya, mulut maksudnya tashhadu bima kanu ya'malun akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan ketika di bumi. Wa qala Allah Ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim." Pada hari tersebut nakhtimu 'ala afwahihim kami akan tutup ucapan mereka, wa tukallimuna aydihim dan akan berbicara kepada kita apa tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum dan kaki-kaki mereka akan bersaksi bima kanu yaksibun terhadap apa yang mereka kerjakan. Mereka berada di dalam surat Yasin yang biasa kita maus andalan kita maus Yasin kalau berdoa. Karena kita sebenarnya al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim. Mereka Allah Subhanahu wa taala nyebutkan dalam Al-Qur'an yang surat Yasin yang biasa kita maus. Tapi apakah kita paham akan artinya? Pernahkah kita baca Al-Quran? Jangankan kalau juz itu sholat dari sholat Yasin dari ada sampai akhir kenapa ada terjemahan? Semakin ini kan Eropa punya sekali orang masuk Islam, mereka mau Al-Quran tak bisa. Kenapa? Mereka mau selebat terjemahan. Ibaratnya tidak ada sampai akhir mereka hatam berkali-kali kan mau terjemahan. Kita alhamdulillah juga mau Al-Quran dari ada sampai akhir. Alhamdulillah, kita dan alhamdulillah paling tidak setahun sekali bulan Ramadan. Bulan Ramadan hiburan itu Quran, bunyi bulan Ramadan Quran. Kalau kadang kita ini kenapa lebih ke obsesi kebaikan. Berisik baris apa itu baris jaduk, baris mulut tembak di orang tak bukan, baris betul di orang tak bukan. Setelah belum persen maus aja banyak. Tapi kamu selalu baca Quran, ya udah. Mau setengah jam, gimana kan setengah juz sekarang 15 menit. Berat. Kenapa? Karena juga itu adalah ada halangan dalam diri kita. Sebenarnya yang surah Al-Waqi'ah, innahu laqur'anun karim la yamassuhu illa al-mutahharun. Surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak akan menyentuh orang Al-Quran kecuali orang-orang sesuci. Dia orang yang melakukan Quran kayak apa dalam keadaan di tunduk. Sedangkan juga
Orang yang soceh andi uduk tidak akan gampang menyentuh Al-Quran menabi mendalam agak mereka banyak saya kena banyak gangguan. Muka Al-Quran berus. Padahal Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Dzalikal kitab mereka tidak ada keraguan padanya. La raiba fihi, hudan sebagai petunjuk untuk siapa ya Allah? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang beriman. Sebagai petunjuk alias Al-Quran ini kan the way of life, jalan hidup kita. Kita melalui ngobrol alat, sepeda motor, HP, atau alat elektronik kan dibaca buku petunjuk. Yes, batas maksimal 1,5 jam. Telepon jangan diletakkan di tempat yang dekat alat magnetik. Dibaca kenapa? Aku alat rusak. Saya juga merusak. Ketika dilahirkan di muka bumi ini, apakah langsung ada buku petunjuknya di sampingnya? Buku petunjuknya itu sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Kenapa buku petunjuk? Untuk menjalani kehidupan mereka. Mereka Al-Quran. Mengiring zaman semakin ini zaman sesarat tentang segala sesuatu. Untuk melakukan maksiat gampang, untuk melakukan ibadah gampang. Ini salah satu sifat Allah Al-Adlu, menjadikan segala sesuatu mereka balance, seimbang. Seorang bisa menggunakan HP dengan baik untuk amal ibadah, dia akan semakin naik derajatnya. Ada orang yang tidak bisa menggunakan HP sebaik mungkin, dia akan semakin terjerumus. Bagaimana berkata Al-Quran? Apakah kita telah mau Al-Quran hari ini? Kita koreksi. Astarista. Kenapa? Al-Fatihah. Benar bahasa Al-Quran itu. Ketika sholat dia berarti. Fahfad, maka jagalah olehmu ya miskin, wahai orang yang miskin, jami'a badanik minal ma'asi, seluruh anggota tubuhmu dari perbuatan maksiat. Wa khususan, dan spesial lebih khusus, a'dha'uka sab'ah, anggota tubuhmu yang 7. Fa inna jahannam laha sab'atu abwab, karena sesungguhnya neraka jahannam mereka ada 7 pintu. Walikulli babin minhum juz'un maqsum, dan semua pintu neraka tersebut ada bagiannya masing-masing. Wala yata'ayyanu bitilkal abwab illa man 'asallaha ta'ala bitilka sab'ah, dan pintu tersebut 7 tersebut akan dimasuki oleh orang-orang yang menggunakan maksiat, anggota tubuhnya yang 7. Penapaan wahiyah al-ain, pertama mata, wal udhun, nomor 2 telinga, wal lisanu, nomor 3 al-lisan, wal batnu, nomor 4 perut, wal farju, dan kemaluan, wal yadu, dan tangan, wal rijlu, dan kaki. Mereka anggota tubuh yang kita gunakan untuk maksiat, tidak lepas dari 7. Tapi sumber situ. Sumber situ mereka paling utama, mereka paling krusial, paling fatal. Sumber dari 7 anggota tubuh mereka maksiat, sumber situ emang mereka sumber hati. Mereka pada hadis Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian atau rupa kalian, tapi Allah SWT melihat iman. Tempat yang dilihat oleh Allah sumbernya adalah hati. Dan mereka orang yang soleh, mereka cek aja kena masalah maksiat hati. Jangankan sampai mengerjakan. Kalau kita hati kepada saja, berarti keinginan saja langsung istighfar. Sempat dari sempat akan terjadi tidak. Dari situ menceritakan orang yang solehin. Suatu hari beliau datang ke masjid, melatih orang pemulung. Orang pemulung dalam hati nak terangkat. Ya Allah, seorang yang dia datang ke masjid kan lebih afdal daripada kalau pemulung di jam tahajud tengah malam, jam 3, jam 2. Dia pas nyari orang kayak gitu. Malam hari orang soleh ini kan mimpi. Mimpi berapa?
ambil orang sekelak pemulung dalam keadaan meninggal, jadi mayit, dan disodorkan di depannya, makan nih, makan orang. Kita kenal orang solehin. Kenapa? Ada penampilan golongan, makan orang mereka dalam keadaan mati. Sebenarnya karena engkau tadi arasanan lebat ada lebakan tentang orang juga. Lebih akan dia. Betul. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Firman Allah SWT. Apakah kalian suka makan bangkai saudara kalian dalam keadaan mati? Aneka tak arasanan kampung lisan. Kenapa? Aneka rasanan kampung dalam teka hati. Aneka orang soleh. Level penglihatan Allah untuk mendeteksi mereka sudah bukan level-level orang awam. Sampai karena teka hati mereka langsung menilai. Kalau kita punya ketekan rasanan siang malam. Kadang jadi kegiatan sebelum tidur. Aduh budek, kamu sebelah tuh, orang iya kapan lo? Ada kerjaan di transport, bagi orang sebenarnya. Setelah kita melalui sore bukan sampai ke kerentak itu bahasa Indonesia lingkasan hati. Bahasa Arab disebut khawatir. Khawatir adalah lingkasan. Kumpulan daripada lingkasan disebut al-azmu saja. Di atasnya lingkasan dari kerentak ya. Lingkasan al-azmu. Di atasnya al-azmu aniyah untuk mengerjakan. Dan ini kan kerana kebebasan soleh ini kan sudah diistighfari. Bagaimana dengan kita dengan istighfar? Kalau kita orang awam istighfar, mereka kalau melakukan maksiat, kalau melakukan maksiat, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kenapa maksiat? Katalah astagfirullah. Jadi ini boleh astagfirullah. Apa? Mulai punya istighfar Ustaz di bawah dikit astagfirullah. Ini kacau pemikiran nggak dikit. Itulah kalau kita istighfarnya karena melakukan maksiat. Orang soleh yang beda lagi. Mereka beristighfar bukan karena melakukan maksiat. Mereka istighfar karena menggunakan waktunya yang terlewati tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, banyak bahkan dikurangi hal-hal yang tidak bermanfaat oleh kejadian. Istighfar, astagfirullah dan ini orang soleh. Tapi baru boleh istighfar nomor telur. Ini istighfarnya orang zaman now. Istighfar orang zaman now kenapa? Untuk sesuatu yang kita akan lebih ini cermat. Astagfirullahaladzim, ala apa bana ala budaya. Istighfar orang semangkir ya. Oke. Astagfirullahaladzim, cok, jadi kebelah suruh bersihin, dia tadi bersihin. Kalau tak bersihin, istighfar untuk kalau mengetela orang selain, ini cermat pasti istighfar. Itulah istighfar orang semangkir. Tetap adalah istighfar nomor 2 orang solehin. Amal ain. Jika anggota tubuh keadaan yang tujuh pertama masalah al-ain, mata, pandangan. Fa'innaha khuliqat laka litahtadiya biha fi dhulumat. Allah SWT menciptakan mata untukmu agar engkau bisa mendapatkan petunjuk di tempat kegelapan alias bisa ketela. Wa tasta'ina biha fil hajat, dan engkau menggunakannya mata tersebut untuk keperluan. Wa tanzura biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat, dan engkau menggunakan mata tersebut untuk melihat terhadap keajaiban-keajaiban yang ada di bumi dan yang ada di langit. Wa ta'tabiru bima fihinna min al-ayat, dan engkau mengambil pelajaran terhadap apa yang ada di malakutis samawati wal ardh min al-ayat, dari beberapa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fahfadha an arba', maka jagalah olehmu pandangan mereka dari 4 hal. Nah, orang ibadah dan orang yang melakukan maksiat mereka jauh lebih rajin dosa orang yang melakukan maksiat. Tetapi orang ibadah dan orang yang melakukan maksiat mereka lebih banyakan orang yang mampu melakukan ibadah, tapi untuk mengerjakan menjauh dari maksiat di hari kiamat dan akan berucap lebih berat untuk dengan ucapan yang fasih, dan orang bisa mengerjakan.
yang melakukan ibadah pada sembilan fardi yang pada seluruh akan menyebutkan semua ucapan yang disebutkan seluruh makhluk merah status itu ada oleh. Nah, ada jadi momen seperti inilah ujiannya. Jadi menunggu maksiat ini lebih berat daripada mengerjakan taat. Pertama, maksiat mata kenapa? Engkau gura biha ila ghairi mahram. Engkau menggunakan mata tersebut melihat yang bukan mahrammu. Dan kita bidaya ini kan lebih tegas ini. Semua yang bukan mahrammu itu haram dilihat. Sampai nanti kau mata orang bini sampai ke kokok. Kita tegas, kita bidaya. Semua yang bukan mahrammu haram dilihat. Kalian mereka undang kota saya benar-benar mengamalkan mereka jimat yang Timur Tengah. Mungkin ini kan Arab Saudi, semakin Arab memulai buka. Sejajarnya orang ini dengan buka. Sekiranya ini kan Karim, kota Karim dan Yaman. Orang ini mereka tutup sejajarnya bahkan mulai penting itu berlolongan ketika lihat sini kan. Pas berorang laki, orang ini yang menghindar. Ima orang bini saya menghindar, ima orang laki saya menghindar. Saya ingin menjaga padahal tidak tutup saja, tapi menghindar. Apa dia orang diri itu tidak mau. Saya suka dan budaya Yaman sampai semakin rumah mereka bagaikan apartemen tingkat dan dikasih itu kakak saya nomor situ, ikan nomor 2, kakak nomor 2 dan situ rumah. Yang untuk ongkar corona antara situ tangganya. Mereka juga menjaga bahkan sampai ke perang, menjaga tidak ingin ketemu. Ketika Aisyah adalah, Allah. Ketika Aisyah adalah, nanti saya baca, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa nak? Ingat rasul. Ada kan tak kapan beri tadi. Tapi saya ongkar kat atas kok. Papasan men KKM para oleh epas ngelakson dan adik ya dari rumah kapan beda ini ngorek ini boleh menghindar lebar itu baru pergi itulah saya berarti sampai semakin ngakai bahkan nengkarin mereka antara orang bini pada orang bini saya perabat berkat ini kayak kenal lain pengajian memberi pengajian Habibah atau Basyarah ketika pengajian, mereka pada seorang ngaji pengajian pangkal. Apa ngakui tirai atau terus saja. Ini adalah orang ini. Dan itu juga ada orang yang mau perbolehkan dia untuk keperluan adalah wajahnya orang perempuan yang diajari. Dan hari juga ajar juga high level. Kita tahu ini kawannya katakan muka tak Islam. Bahkan ketika mereka separaban berkapan separaban mereka sahabat di atas tingkat situ kita peraban sahabat berber sembah katanya kenapa manung kalian sampai mereka separaban lain separaban lain apa itu beda ya kereta buatnya anak akan kejual di dan mulainya bina berjual sampai ajarannya seperti itu. Kalau kita seperti apa? Masya Allah, di mana-mana mudah sekali ditemukan maksiat. Bahkan maksiat yang paling bahaya ini pernah mulai dari kelompok mereka saudara epar. Bahkan hadis Rasulullah sebut lagi epar mereka lah yang al-maut. Kadang berdoa kita cinta sehidup semati tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali maut. Maut itu berserah adik iparmu. Adik isi maut. Kadang sebelumnya hadis itu yang paling berbahaya. Al-tanzur ila ghairi mahram yaitu kau melihat kepada orang yang bukan mahrammu. Menabi mahrammu. Mahrammu pun kamu boleh melihat tetapi di batas auratnya tetap ada auratnya. Misalnya ada sekolah bini, ada anak, ada kereta, laki dan bini. Batas auratnya antara pusar dan lutut. Ini kamu mahram. Ini kok orang yang normal. Orang yang normal mereka hasilin ke mahram. Setelah saya mereka buka, tak syahwat, itu orang normal. Tapi kalau orang tak normal, jangankan ngetela kereta atau tebak, ada yang bersihara sehari. Ngetela ke tembok syahwat, mau ke maharam.
Goreng tak normal. Sampai kata tembok pun mau kemah. Yang nomor 2 berapa? Wa ila surah madihah wala bishahwati nafsin, dan janganlah engkau melihat terhadap amrod dengan pandangan syahwat ataupun dengan tanpa syahwat. Amrod, pernah saya baca amrod? Kemudian konflik mereka kenal kalau beristilah meril. Misalnya laki baca warok, misalnya baca meril pun apa? Berjenak anak mereka laki, tapi genteng. Genteng mereka setelah apa dengan orang gini? Mereka saya baca amrod. Kita biasa ini istilah-istilah amrod atau istilah meril. Tapi menurut pesantren amrod nikah, meril nikah sering. Bahasa Arab disebut amrod. Jangan engkau melihat terhadap amrod. Siapa orang amrod? Nah, anak laki bersih, ada jenggot, ada comot. Kayak bersih saya nggak orang ini, khawatir. Itu tuh jangankan saya khawatir, tidak khawatir sudah haram, apalagi yang khawatir. Atau tamuradiha ila muslimin bi'ainil ihtiqar, atau engkau melihat dengan menggunakan matamu terhadap orang muslim dengan pandangan ihtiqar, merendahkan. Kita merendahkan itu banyak hal. Dibandingkan ihtiqar, merendahkan itu adalah orang yang sombong. Bisa jadi orang merendahkan orang lain karena sosial ekonomi. Bisa jadi merendahkan orang lain karena kedudukan di masyarakat. Bisa jadi merendahkan orang lain karena ketampanan. Bisa jadi merendahkan orang lain karena orang sahabat ini lebih better. Nah, itu semua dalam bentuk ihtiqar. Mana iblis dengan orang masa lebih bagus. Kenapa? Orang diciptakan dari api. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Nabi Adam dari tanah liat, maka aku lebih bagus, aku lebih unggul. Jadi tidak harus dalam bentuk unsur penciptaan, tapi dalam bentuk muka lebih ganteng, kok lebih ganteng, kok lebih rapi, kok lebih better, kok lebih sofi, kok lebih dan sebagainya. Nah, ini kan pandangan seperti ini kepada sini orang muslim meremehkan, melirikan mata, itulah termasuk minal ma'asi, termasuk dari maksiat. Atau terhadapnya ila aibi muslimin, atau engkau melihat terhadap aibnya seorang muslim. Ada orang muslim dilihat andi aib selingin. Kenapa? Misalkan seseorang misalnya andi cacat atau kenapa? Selingin orang ini karena dia atau ke dalam sosial masyarakat, semua pemandangan yang melihat terhadap aibnya seorang muslim dengan merendahkan, maka itu termasuk pandangan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal udhun, adapun telinga, fahqadha an tusliya biha ila bid'ah, maka janganlah engkau menggunakan telingamu untuk mendengarkan ke perkara yang bid'ah. Bid'ah itu adalah perkara musik yang sifatnya melalaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lebih musik yang tidak melalaikan bukan. Banyak sekali musik-musik mereka, terutama musik-musik barat Eropa yang sifatnya merusak akidah atau sifatnya yang mengandung syahwat, itu diharapkan. Tapi musik yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, guna Habib Syekh, itu menggunakan alat musik bukan, itu tak berapa. Jadi bid'ah itu bunyi hadis Rasulullah kalau bid'ah itu lah betul, masuk ke hadis kayu. Tapi semua alat-alat musik yang sifatnya menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Au ilal ghibah, atau engkau menggunakannya telingamu untuk menggunjing orang lain. Nikah ghibah nikah perkara kelihatannya sepele tapi sebenarnya berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Atadruna mal ghibah?" Apakah engkau mengetahui apa itu ghibah? Para sahabat berkata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengerti. Kata Rasulullah, "Ikra akhaka bima yukrahu," yaitu engkau menyebutkan saudaramu yang seandainya dia ada, dia akan tidak menyukainya. Itu riba. Waqilah, kemudian dikatakan, sahabat kena tanya,
Afara'aita in kana fihi ma aqul, bagaimana ya Rasulullah jika apa yang saya katakan memang benar-benar ada pada orang tersebut, apakah itu termasuk riba? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana fihi ma taqul faqad irtabtahu. Itulah yang dikatakan riba apabila memang ada pada orang tersebut. Wa illam yakun fihi faqad bahtahu. Apabila tidak ada pada orang tersebut, maka sesungguhnya engkau telah menfitnah. Itu orang yang melakukan kesalahan harus dibicarakan. Seandainya orang yang tidak baca lebur, itu riba. Sahabat tanya, "Ulil Rasulullah melakukan badan orang kaya?" Jadi saya baca riba. Itu akan ikhlas bagi orang kaya yang seandainya dibicarakan, mereka tak lebur, tak sokat. Tapi seandainya sombong, maka kau telah memfitnah, telah membohonginya. Awil khawf fil batil, atau berbicara pada ucapan-ucapan yang batil. Aw dzikra ma yusawi nas, atau berbicara kejelekan orang. Fa innaha, karena sesungguhnya udhun khuliqat silakan litastami' biha kalamullah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya telinga yang diciptakan untukmu adalah untuk mendengarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hikmata awliyaihi, dan hikmahnya ketuburan para kekasih Allah Subhanahu wa taala, wa tatawassalu bi istifadati al-ilmi ila al-mulkil muqim, dan engkau menggunakannya sebagai perantara agar mendapatkan faedah daripada ilmu untuk menjadi langgeng di hari kiamat, wa na'imil daim, dan kenikmatan yang langgeng. فإذا أصغيت بها إلى شيء من المكان صار ما كان لك عليك. Apabila engkau menggunakan telinga tersebut untuk sesuatu yang diharamkan, maka yang sesungguhnya engkau menggunakan tersebut untuk kebaikanmu, maka akan menjadi hujjah terhadapmu. Wa qalaba ma kana sabab fawzika sabab halaka, dan akan menjadi sebab yang sebenarnya akan menjadi kemenanganmu, akan menjadi kehancuranmu. Wahiyah, adapun inqilab mereka, ghayatul khusran, adalah puncak daripada kerugian. Wala tadunanna, dan janganlah engkau mengira anna al-ithmah, bahwasanya dosa yakhtassu bihi al-qail, hanya kepada orang yang mengatakan. Bukan. Tapi masih ada juga dosa mereka dunal mustami', orang yang mendengarkan oleh dosa. Fil khabar, karena sempurna dalam khabar, annal mustami' syarikul qail, bahwasanya orang yang mendengarkan adalah bersekutu dengan orang yang berbicara. Wa annal mustami' ahadul muhtabina, dan karena sesungguhnya orang yang mendengarkan adalah termasuk dari salah satu orang yang berghibah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Enggak, sesi pertanyaan. Atau saya pernah melakukan perjalanan di Nasihat ini berempat. Waktu ketika pasangan mau waktu sholat ada jadi saya terpaksa masuk berempat. Di sana itu ada yang ada seorang tetangga. Setelah itu menemukan masjid itu di Ampun Tenggal itu. Waktu itu saat waktu masuk ke Zuhur, saya berempat melakukan perjalanan dinas itu, nanti ayo sholat dulu. Setelah mau sholat, mau makmum duluan, itu orang yang istilahnya punya masjid itu melarat. Jangan Pak, jangan suruh nunggu imam yang sebenarnya. Itu gimana itu?
tahu saya dasarnya apa, tidak tahu saya. Ya saya menuruti. Jadi pertanyaan, ketika melakukan perjalanan masuk ke situ masjid, ketika mau sholat ada orang yang melarang. Apa? Karena kalau komat sedikit. Kita tapi antosin komat sekalian sedikit. Pertanyaannya seperti itu. Berarti intinya ketika di dalam satu masjid bolehkah seseorang sholat dengan jamaah yang lain? Ada dua jamaah. Jadi paling antisipasi agar tidak terjadi dua jamaah. Jawabannya, melakukan hal seperti itu pun sebenarnya boleh. Boleh. Tapi yang afdol jangan mendirikan jamaah yang kedua kalau jamaah yang satunya sudah ada. Jadi apa? Menghindar daripada ada dua jamaah dalam masjid. Tapi seandainya pun dikerjakan tidak jadi masalah. Bisa. Ini. Cuma dipandang kita ada dua ya. Orang mana dari segi sana sholat sah dan ingin. Jadi antos jemaah kita, antos imam memalaikakan kemudian sholat berjamaah dengan imam. Jadi hanya dipandang taknya pun mencari afdoliyah yang lebih afdoliyah. Seandainya sholat pun tidak jadi masalah. Bisa kan? Apa isako aliran baru abang sholat. Boleh pertanyaan? Ada? Untuk satu pertanyaan, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang ini lagi ramai. Jelang 2023 menjelang paham kan? Paham bahasa hati. Di beberapa grup-grup itu sudah berkelompok-kelompok. Ada kelompok yang apa namanya yang kita tidak boleh nyebut nama. Jadi mendewakan lah, anggap membaik-baikkan dia orangnya. Terus ketika itu bukan punya yang dijelek-jelekan dikupas semua kejelekannya di istilahnya di grup itu. Apapun namanya itu kan ruang publik. Ruang publik itu siapapun juga boleh melakukan, boleh melihat. Hukumnya ini gimana gitu? Tapi ini fakta, misalnya yang bilang itu fakta bahwa misalnya si A ini begini kok mau nyalon kan, si A ini begini. Tidak boleh nyebut. Ini kan kita sudah membahas masalah ghibah. Iqra' akhaka bima yakrahu, yaitu menuturkan saudaramu terhadap apa yang seandainya dia ada, dia tidak akan menyukainya. Semakin pertanyaan, bagaimana menjelang tahun 2024 menyebutkan kejelekan-kejelekan dengan satu sama lain? Bagaimana? Kita akan jawab.